Welcome everybody to today's first annual Buddhadev Bose lecture actually. We have had, this is not the first event. The first event was held last year, and I'll take you through some images of that we want to share. I want to start by thanking the family. Buddhadev Bose's family, I was primarily, first and foremost, before I do anything else, I would like to remember Damayanti Di. Damayanti Basu Singh, Buddhadev Bose's younger daughter, was instrumental in setting this up. It was her enthusiasm that has, I'm sure, inspired her family to continue the tradition she began. She was very worried for a long time about what would happen to Buddhadev Bose's books, what would happen to, because I think they were vacating the Naktola flat in which Buddhadev Bose spent the last few years of his life. And she was, you know, there was his study and all the things in it. And she contacted the CSSC to ask us, because she had heard about our archive section and about the fact that we, host these things. But in addition to the books, and we have a special collection section in our Jodhunath Bhavan Museum and Resource Center, where we take collections of scholars' books and we keep them in the library there. But that, of course, she wanted that Buddhadev Bose's books should be with us and be part of that special collection library. But she was also worried about the things themselves. His study table, a unique and beautiful study table, actually. That was when, actually, for the first time and the only time, we have not actually made this exception in any other, in the case of any other scholar, we accepted from her Buddhadev Bose's own writing desk, the chair at which he sat in front of that writing desk, standing lamp, the armchair which he used all his life. These things were brought, and actually at that point when the JBMRC at that time was still being renovated with funding from the Ministry of Culture, kept for some time in storage. And then once the Ministry of Culture grant kicked in and once the renovation of Jodhunath Bhavan was complete, we were then again at Damayanti Di's suggestion and inspiration, she asked whether we could set up a room inside the Jodhunath Bhavan in memory of her father, so that displayed so that it resembled Buddhadev Bose's own room. Of course, it wasn't the original room. I mean, that was impossible, but at least an approximation. So the room, as it has been set up now, was set up by Damayanti Di. The first event we had there was the book launch of the selected writing, An Acre of Green Grass, selected English writings of Buddhadev Bose. I'll take you through now, if you will permit me, a few images to show you the room and what we have. And then I will formally introduce Shopun and we will begin today's first annual Buddhadev Bose lecture. So last year we had a conference. We then had a talk with the family, and we decided that maybe a lecture would be more appropriate. So this year we're having the lecture for the first time, actually. So let me share screen so that you can see the PowerPoint. I should thank Ranjana for, so this needs to be put into slideshow mode, I think. Yeah. So at first I will show you images of the room. The display, as I've already said to you, comprises books, bookcases, study table and chair, armchair, standing lamp, and various photographs. The photographs, again, Damayanti Di brought from her own house, the storage room in her own house, and she put it up herself. So this is the room. This is the entrance to the room. The poster you see is at the entrance. This picture of Pratibha Bosu that you see in the corner is kept on her writing table. She used to write on the bed on this table. So that has been displayed separately. These are his own books. Inside, signed copies from Henry Miller and many other writers of that time. Very, very interesting copies are on display there. That is his original study table, which we have restored, of course. That is the standing lamp that I was speaking of. So this is the room.
These are just images of some of the books, which you will of course be familiar with. And as for the events, as I said, they began with this, the publication. This is a photograph, and this is the one I was searching for, with Damayanti at the center, the little person at the center, standing with, at the time of the launch, because they wanted a photograph. This is the event that she was there for, the only event that she was with us for. This is the next year when her family asked us to continue and organize these things. They also gave us we had an arrangement whereby they then also sponsored the salary of one library assistant to look after the room and to do other work in relation to this. So this was the first conference. This is Meenakshi speaking the opening remarks, and Omyodeb and others, of course, speaking at one of the panel sessions. And this now today is today's lecture by Professor Shopon Chakraborty. So I will stop share over there and introduce the speaker today. Right. You are all, of course, I'm sure, absolutely familiar with Shopon Chakraborty, and the old adage that he needs no introduction is perfectly applicable here. Nevertheless, I shall read a very formal introduction to our speaker today. So Shopon Chakraborty retired from the position of Kobiguru Rabindranath Tagore Distinguished Chair in the Humanities at Presidency University, Kolkata in July 2019. He has been Professor of English, Jadavpur University, Joint Director, School of Cultural Texts and Records, Jadavpur University, Director General, National Library of India, Kolkata, and Secretary and Curator of the Victoria Memorial Hall. Educated at Presidency College, Jadavpur University, and Oxford University, Professor Chakraborty writes in English and Bengali. He has held visiting assignments at the University Malaya, the University of Alabama, and the University of London. His books include Society and Politics in the Plays of Thomas Middleton. This is Oxford Clarendon Press, 1996, your PhD thesis, I think. Conversations with Gayatri Chakraborty Spivak with Susanna Milevska and Tani E. Barlow, Seagull, 2007. Bangalir Ingreji Sahitya Chorcha, this is from Unushtup in 2006, and Shakespeare from Papyrus, 1999. His edited book, Mudroner Sanskriti o Bangla Boi, was published by Abhavash in 2007, and it won the Narsingh Das Award of Delhi University in 2009. He was one of the contributory editors to the collected works of Thomas Middleton and Thomas Middleton and Early Modern Textual Culture, both published from Oxford, Clarendon Press in 2008. The former was awarded the Distinguished Scholarly Edition Prize by the MLA in 2009 and the Elizabeth Dietz Memorial Prize by Rice University in 2011. He has edited 4 volumes on book history with Abhijit Gupta, Print Areas, Book History in India, and Movable Type, Book History in India, 2004 and 2008. Both of these were published by Permanent Black. New World Order, Transnational Themes in Book History came out from Worldview in 2011. And Founts of Knowledge, Book History in India, was published by Orion Black Swan in 2016. And he's also, of course, contributed to the Oxford Companion to the Book, which is out from OUP in 2010. His most recent publications are the edited Rabindranath, Shilparup, Pathrup, Grontharup from Abhavash in 2011, Prafulla Chandra Rai, a checklist of major holdings in English and Bengali with edited texts in Sanskrit, Kolkata National Library 2011, and Nameless Recognition, Rabindranath Tagore and Other Indian Literatures, Kolkata National Library 2011. His collected non-fiction in Bengali, Purono Chal, is scheduled for release in 2020. Shopon Chakraborty has been member of the Calcutta University Senate, Presidency Mentor Group, governing body of Presidency University, working group of the National Mission on Libraries, invitee on the committee of the National Virtual Library, member of the peer review and monitoring group, National Digital Library of India, member of the Committee of Management, Vishwabharati Granthana Vibhag, member of the Committee of Management, Robindra Bhavan, Vishwabharati, managing trustee, Kolkata Museum of Modern Art, and member of eminence, Bharatiya Bhasha Parishad. Currently, he is advisor to the Vice Chancellor on Library Matters, Ashoka University, and Distinguished International Visiting Faculty, SP Jain School of Global Management, Mumbai, Dubai, and Sydney. And last but not the least, most significantly of all,
and making us immensely proud, he is now Chairperson, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta. We are honored to have him here today as our speaker at the first annual Buddhadev Bose lecture. Very appropriately, since this is something that is being organized in memory of Buddhadev Bose. We wanted it on Buddhadev Bose's birthday, yesterday on 30th November, but we waited a day because the comparative literature department was organizing something on the same day. So that is why we are having it today. So most appropriately, he will be speaking today on poetry in a lecture titled Kobi, Kobita o Porotantra. Shopon, a very warm welcome. Please take over now and I will be administering it. Thank you, Rosinka. আমি বাংলায় বলবো। শোনা যাচ্ছে তো? আমার এটা চালু করেছি তো? হ্যাঁ, সব শোনা যাচ্ছে, ডোন্ট ওয়ারি। এবার শোনা যাচ্ছে তো? ঠিক আছে। সময় বেঁধে দেওয়া থাকে এই সমস্ত ইন্টারনেটের সব বক্তৃতাতে, তাই আমি বিশেষ প্রারম্ভিক কিছু না বলে শুরু করছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে এক উজ্জ্বল প্রবন্ধ লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আপনাদের মধ্যে অনেকেই সেই লেখাটির কথা স্মরণ করতে পারবেন। 1963 সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় লেখাটি, যদিও সেটি এর আগে ছাপা হয়েছিল 1960 সালে সদ্য প্রয়াত সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে। ভূমিকাটিতে একটি পদের সামান্য রূপ বদল হয়েছে একই বাক্যের মধ্যে। এই হেরফেরের ফলে বাক্যে যে গুণান্তর লক্ষ্য করি তার শব্দকুশলীর খেয়ালি বিলাস ছিল না আদৌ, বরং তার ইঙ্গিত ছিল গাঢ়, যেমনটা প্রায়শই আমরা লক্ষ্য করে থাকি বুদ্ধদেবের এবং অবশ্যই তার উত্তমর্ণ রবীন্দ্রনাথের মেধাবী গদ্যে। বুদ্ধদেব সেই বাক্যে বলছেন যে পৃথিবীর উত্তম কবিদের মতো সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাব কবি নন, স্বাভাবিক কবি, যিনি নিজের সহজাত কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে নিঃসংশয় তিনি নিজেকে স্বভাব কবি বলে ভাবতে ভালোবাসেন হয়তো, এমনকি তার অনুরাগীরাও তাকে শোনাতে পারেন এ হেন শ্লাঘাবর্ধক প্রশস্তি। আমি এখানে কেবলমাত্র তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারেন বা গান বাঁধতে পারেন এমন উৎপন্নমতি কবিয়ালদের কথা ভাবছি না। আমরা সেই সব আধুনিক পদ্যকারদের কথাও ভাবতে পারি যারা নিশ্চিত যে তাদের কবিতা প্রত্যাদিষ্ট, স্বপ্নে পাওয়া সরস্বতী বা কাব্যলক্ষ্মী বা পার্নাসাস পর্বতের অধিবাসী এপিক কাব্যের মিউস, নয়তো গীতি কবিতার প্রেরণাদাত্রী দেবী প্ররোচনা, তাদের লোকাতীত বাণী তাদের মুখে বা লেখনীতে শতোৎসারিত। বস্তুত কবিতার জন্মের সকল ব্যাখ্যাতেই আছে এ হেন লোকোত্তর প্রেরণার অতিকথা। নানান সংস্কৃতিতে বাল্মীকি, হেসিয়ড, কায়দমান, তুলসীদাস অনেকের সম্পর্কেই এমন কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। অনতিদূর অতীতে দৈব প্রেরণার জায়গা নিয়েছে হয়তো অহিফেন বা অন্য কোনো মাদক। মগ্নচেতনে এমন কবিতার প্রাপ্তির বিনয়ী কখনো বা কপট দাবি করে থাকেন কোনো কোনো কবি, যেমন কিনা করেছিলেন কোলরিজ কুবলা খান কবিতাটির রচনার বৃত্তান্তে। কবি নিজেকে তুলনা করতে পারতেন কোনো টান টান তারুযন্ত্রের সঙ্গে, যা কোনো অজ্ঞাতপূর্ব বাতাসের আঘাতে ঝঙ্কৃত হয়, যদিও সেই সুরের তাৎপর্য শেষ বিচারে কবির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়। কবির লেখনী এখানে তার শরীর এবং কাব্যের বস্তু কায়ার সঙ্গে একাকার। কবির স্মৃতি, তার মনন সেই লেখনী ও শরীরকে যেন চালিত করে না আর। আপনাদের মনে পড়তে পারে কোলরিজের দি এউলিন হার্ট ও ডিজেকশন
অ্যান্ড ওড কবিতা দুটির দৃষ্টান্ত, অথবা শেলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডের সেই বিখ্যাত পংক্তিমালা, মেক মি thy lyre even as the forest is, what if my leaves are falling like its own. দূরগত বায়ুর প্ররোচনার জন্য উন্মুখ তারযন্ত্র কবির উপমা হিসেবে যতই জীর্ণ হোক না কেন, ইউরোপের রোমান্টিক পর্বের অবসানের পরেও প্রতীচ্যের ভাবনায় কবির বাণীকে এক নিরুদ্দেশ উৎসস্থল থেকে উৎসারিত নির্ঝর বলে কল্পনা করা হয়েছে। অ্যাকশন পেইন্টিং এর শিল্পীর ভূতগ্রস্ত দ্রুতক্রিয় হাতে সৃষ্ট বিমূর্ত ছবির মতো কবিতার শরীরকে স্বতঃস্ফূর্ত ফিল্ড অফ অ্যাকশন বলে ভাববার পরামর্শ শোনা গেছে কারো কারো মুখে। এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন মার্কিন দেশে উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস 1948 সালে, কিছুটা চার্লস ওয়ালসনের প্রজেক্টিভ ভার্সের ধারণার সমান্তরাল এক প্রস্তাবে। অন্যদিকে তার আগে ফরাসি প্রতীকবাদী আন্দোলনে কাব্য ভাষার নেপথ্যে কবির শরীর এবং তার সচেতন উপস্থিতিকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা গেছে, বিশেষ করে মালার্মের বীতকাম শব্দশিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক কাব্য ভাষার ধারণায়। এখানে কবির প্রাণিত হাত শব্দ শরীরের সঙ্গে একাকার নয় ঠিকই, তবে কবিতার লক্ষ্য ও মাধ্যম সুশৃঙ্খল হলেও সম্পূর্ণভাবে কবির সচেতন ইচ্ছাধীন নয়। প্রাণিত শব্দকে প্রারম্ভিক মুক্তি দিয়ে কবি নিজে মুক্ত হবেন, নির্মূল করে ফেলবেন তার অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্ন, আখ্যানের উপদ্রবে বিশুদ্ধ শব্দ ব্যাহত হবে না কোথাও। যদিও বুদ্ধদেব বলছেন যে কবিতা একবার যাকে অধিকার করেছে তার আর কবিতার হাত থেকে মুক্তি নেই। মায়াবিনী কবিতার দেখা একবার যে পেয়েছে সে কি আর মুক্তি পেতে পারে, এটা বুদ্ধদেবের পংক্তি। তবু সেই একই প্রবন্ধে মালার্মের মতো সুধীন্দ্রনাথের স্বায়ত্ত শাসনের উৎকাঙ্ক্ষার কথা তোলেন তিনি। এই স্বায়ত্ত শাসন কবিতার হাত থেকে মুক্তি নয় ঠিকই, কবিতা রচনার প্রক্রিয়ায় দৈবের হাত থেকে লোকোত্তর প্রেরণার উপর নির্ভরতা থেকে মুক্তি। স্ববশ কবিত্ব স্বাভাবিক কবির কাম্য, স্বভাব কবির নয়। বলেছিলাম যে প্রাণিত শব্দকে প্রারম্ভিক মুক্তি দিয়ে কবি নিজে মুক্ত হবেন, নির্মূল করে ফেলবেন তার অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্ন, আখ্যানের উপদ্রবে বিশুদ্ধ শব্দ ব্যাহত হবে না কোথাও। কবিতা নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তুলনীয় একটি মন্তব্য পড়া যেতে পারে পালার্মের অবিন্যস্ত চিন্তার সংকলন দিভেগেশন প্রথম ভাগে। গদ্য ও পদ্য সম্পর্কে তার সূত্রগুলির একটিতে তেমনি আভাস দিচ্ছেন মালার্মে, l'ouvre pire la disparition élocutoire du poète qui cède initiative ou non। এই জিনিস কিন্তু স্বভাব কবির শতৎসারিত প্রেরিত কাব্য নয়। মালার্মে ছিলেন মনস্বী কবি, তার কাব্যচর্চার সঙ্গে অটোমেটিক রাইটিংকে সমীকৃত করা হয় আজগুবি প্রকল্প নয়তো মতলবী কারসাজি। কবি তো আর গণকল্পনায় সেয়ান্সের মাধ্যম নন, যিনি সংবিত হারিয়ে ভূতের কেরানি হয়ে ভুতুড়ে শ্রুতলিপি ঢুকে যাবে। স্যার আর্থার কনান ডয়েলের মতো প্রখর ধী শক্তির অধিকারীকে পর্যন্ত এসব সংস্কারের বশবর্তী হয়ে বোকা বনতে হয়েছিল। হ্যারি হুডেনি তার স্ত্রী লেডি ডয়েলকে মিডিয়াম বানিয়ে 15 পৃষ্ঠা ধরে স্যার আর্থারের প্রয়াত মাতার প্রেতলোক থেকে বার্তা লিখিয়ে নেন। পরে আবার হুডেনি কবুল করেন যে আস্ত ব্যাপারটাই ছিল এক ভাঁওতা। প্ল্যানচেটের রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ ভাবুকের আগ্রহ প্রশান্ত মহালনবিশের আদৌ ভালো লাগেনি। একথা কবির অন্তরঙ্গ মহলে রীতিমতো চাউর ছিল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে অ্যানি বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়া সুধীন্দ্রনাথ তার পিতা হীরেন্দ্রনাথের থিওসফি, ভূত প্রেত সংক্রান্ত বৈদগ্ধ্যে আগ্রহ দেখাননি মোটেও। হুডেনি হেন বুজরুকির সঙ্গে মালার্মের কাব্যচিন্তাকে এক সারিতে বসানো বিদ্বানদের সমাবেশে শোভন নয়।
তবু পরাবাস্তববাদী কবিদের স্বয়ংক্রিয় রচনার কল্পনায় মালার্মে যে একেবারে গরহাজির তা নয়। চৌম্বক ক্ষেত্র, লে champ magnétique নামে পরাবাস্তববাদের এক ইস্তাহার আন্দ্রে ব্রেটন ও ফিলিপ সুপো লিখেছিলেন 1919 সালে। তাদের উপর মালার্মের প্রভাব কে না জানে, অস্বীকারের উপায় নেই। বক্তৃতার মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গগুলির যোগ অচিরেই স্পষ্ট হবে বলে আশা করি, কিন্তু আপনাদের অকৃপণ ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে মূল বক্তব্যে আসার আগে এসব প্রসঙ্গ পারবার প্রয়োজন হলো, কারণ বুদ্ধদেব বসুর হাত ধরেই গত শতাব্দীর ৬০ দশকে আমরা বাংলা সাহিত্যের উপক্রমণিক পাঠকবর্গ কৈশোরকালে ইউরোপীয় উচ্চমার্গের আধুনিকতাবাদের অলিন্দে প্রবেশের উৎসাহ পেয়েছিলাম। বুদ্ধদেব বসুর সম্মানে ও স্মরণে আমার মতো অকবি এবং অভিজ্ঞ বক্তার উৎপাত আপনারা মেনে নিচ্ছেন, তাতে আপনাদের হৃদয়বৃত্তির সাক্ষ্য প্রকাশ পাচ্ছে যতটা, বিচক্ষণতা ততটা পাচ্ছে না বলেই আমার আশঙ্কা। সংকোচ কাটিয়ে এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছি, কারণ বুদ্ধদেব বসুর নামটি আমাদের সংস্কৃতির অমলিন গৌরব এবং আমার নিজের পাঠক জীবনের অহংকার। এই গৌরবের শরিক করে আমাকে আপনারা বহুমানিত করেছেন। অবশিষ্ট আয়ুষ্কালে এই সম্মান আমার কাছে স্মৃতিধার্য হয়ে রইল। এর জন্য আমি বুদ্ধদেব বসুর পরিবারবর্গ এবং সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ক্যালকাটা ও তার অধিকর্তা আজকের সভামুখ্য রোজেঙ্কা চৌধুরীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই পরিচালক সমিতিতে আমার পূর্বসূরি অবসৃত অধ্যক্ষ জহর সরকার মহাশয়কে। ফিরে আসি গোড়াকার কথায়। যিনি স্বভাব কবি, তার ভাব যেন তার স্বভাব নয়, তার ভাব স্বভাবতই পরস্ব। আর যিনি কবি হিসেবে স্বাভাবিক, ভাব যেন তার সোপার্জিত। সংকল্প ও শ্রমের অন্তে কবিত্ব তার সবশ, স্বাভাবিকতা তার সহজাত প্রতিভা নয়, বরঞ্চ সেটি এক রকমের সিদ্ধি। এমনই যেন বলতে চাইছেন বুদ্ধদেব, অন্তত কবি সুধীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সেই অসামান্য আলোচনা। লেখাটির কয়েকটি উক্তি খুঁটিয়ে পড়লে তেমন ধারণাই হয়। বাল্যেই সুধীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হয় কাশীতে অ্যানি বেসান্টের থিওসফিস্ট স্কুলে। সেখানে ইংরেজি ও সংস্কৃত শেখার সুযোগ ছিল অঢেল, কিন্তু বাংলা ভাষা চর্চার পক্ষে বিদ্যালয়টি অনুকূল ছিল না। রাজেশ্বরী দত্তের সৌজন্যে সুধীন্দ্রনাথের পুরনো পাণ্ডুলিপির খাতা দেখতে পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব। তাতে সুধীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা আর হস্তলিপি স্পষ্টতই ছিল কাঁচা, কিন্তু তার অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সম্পর্কে ভুল করার কোনো উপায় ছিল না। বুদ্ধদেব অবাক হন না দেখে যে মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে অন্য কবিদের চাইতে কিছু বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের। এবার আমি একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তার স্বভাবের প্রণোদনায়। এখানে আমি স্বভাবের শব্দটির প্রয়োগ খেয়াল করতে বলি আপনাদের। তার প্রবৃত্তি তাকে চালিত করলে কবিতার পথে, সে পর্যন্ত তার নিজের উপর তার হাত ছিল না। বুদ্ধদেবের উক্তির অর্থ দাঁড়ালো যে সুধীন্দ্রনাথের প্রবৃত্তি ছিল তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ, নন ভোলেশনাল, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে পরিশ্রমী হও। প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির এই সমবায়ের মধ্যে যে গুণটির দিকে তিনি আমাদের, বিশেষ করে নবীন কবিদের নজর দিতে বলছেন, তা হলো এই যে মাতৃভাষাকে সবশে আনবার জন্য দিনে দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি উদ্যমের ব্যথা সহ্য করেছিলেন। স্বভাবের প্রণোদনা সুধীন্দ্রনাথকে ভাষার প্রাথমিক বিঘ্ন কাটাতে নিয়ে গেল 20 বছর ব্যাপী কঠিন প্রস্তুতির পথে। তারপরে আমি আবার বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ থেকে পড়ছি। জ্বরের সঙ্গে চৈতন্যের, ভাবনার সঙ্গে ভাষার ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ মিল, ধ্বনি মাধুর্যের বিরামহীন মল্লযুদ্ধে। স্বাধিকার অর্জনের কঠোর শ্রমের ফলে ভাষা হয় সবশ, ভাব অন্তত নির্বাচিত প্রকাশের ভাষায় হয়ে ওঠে স্বভাব। ভাষা নৈসর্গিক নয়,
তা মানুষের সৃষ্টি। ভৌত বিজ্ঞানের পদ্ধতি সুতরাং ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃশর্তে প্রযোজ্য নয়। তুলনীয় সূত্র রয়েছে ইতালির ভাবুক জাম্বাত্তিস্তা ভিকোর 18 শতকের প্রথমার্ধের লেখায়, যদিও ভিকোর জ্ঞান তত্ত্বের অতিশয় পন্থা যে সত্য মাত্রই মানবিক সৃজন, তা সে গণিতের সত্য হলেও আজকের ভাষা বিজ্ঞানীরা এক বাক্যে মেনে নেবেন না। অনুমান করা মোটেও অসঙ্গত হবে না যে 19 শতকের শেষ 2 দশক থেকেই জার্মানিতে ভৌত বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জ্ঞানমার্গের মৌল পার্থক্য মেনে নিয়েও সেই ভিন্নতার ভিত্তি সম্পর্কে উইলেম ডেল্টহাই ও উইলেম ভিন্ডেলবান্ডের বিতর্ক চালু ছিল, তার খবর ভালোই রাখতেন বুদ্ধদেব। সে যাই হোক, যে কোনো ভাষার উদ্গম ও জৈব বিস্তার সেই বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর সামূহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত। ভাষা বাধ্যত লৌকিক, পরতন্ত্র তার নিয়তি। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের মতো স্বাভাবিক বা অনুশীলিত কবির কাব্য ভাষা, তার ব্যঞ্জনা হলো লোকোত্তর। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের রসধ্বনি মার্গে প্রযুক্ত অর্থে লোকোত্তর। কাজেই সত্তাশাস্ত্রের বিচারে সেই কবিতার ভাষা স্বভাবত স্বতন্ত্র। কিন্তু সত্যি কি তাই? বুদ্ধদেব অন্তত মেনে নিচ্ছেন না এই পার্থক্যকে তেমন স্পষ্ট বলে। মালার্মের কাব্যাদর্শ তার অন্বিষ্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, যদিও সমালোচনা সাহিত্যের পরিভাষার শিথিলতম অর্থেও সিম্বলিস্ট বা প্রতীকবাদী কবি তাকে বলা চলে না। বুদ্ধদেবের বিচারে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের সমধর্মী কেবলমাত্র স্বায়ত্ত শাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়, প্রেরণার বিরুদ্ধে অভিযানে, দৈব বর্জনের সংকল্পে। শেষের 3টি শব্দবন্ধ অনুক্রমের ঈষৎ রকম ফের ঘটিয়ে বুদ্ধদেব লেখা থেকে সরাসরি উদ্ধার করা। অথচ এত কথার পরেও বুদ্ধদেব লেখেন এক আশ্চর্য বাক্য, কিন্তু মানুষের পক্ষে দৈব বর্জন কি সম্ভব? বুদ্ধদেব খানিক আগেই বলেছেন যে বিবিধ গুণের অধিকারী হয়েও মেধাবী, সুসংস্কৃত ও সমাজের উচ্চকোটির পুরুষ সুধীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করে, আইন না পড়ে কবিতাকেই বেছে নিয়েছিলেন, কারণ তার নারীতেই কবিতা ছিল। দেহের তন্তুতে ছিল বাক ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ। তাই অন্য কোনো পথে, এটা বুদ্ধদেবের ভাষা, যাবার তার উপায় ছিল না। বাংলায় দৈব শব্দটির একটি অর্থ ঐশ্বরিক, ভাগ্য সংক্রান্ত, আবার আর এক অর্থ গন্তব্য। ইংরেজি ডেস্টিনি ও ডেস্টিনেশন শব্দ দুটির দোতনা বাংলা দৈব শব্দটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করার সযত্ন প্রয়াস দেখা যায় বুদ্ধদেবের বাক্যটিতে। বাক্যটির অনুষঙ্গ স্পষ্ট হবে তার অব্যবহিত পরের বাক্য দুটি এখানে পেশ করলে। এই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তি, এও কি দৈবেরই দান নয়? অন্তত সুধীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে সেই প্রথম কাঁচা হাতের লেখা থেকে সংবর্ত ও দশমীতে উত্তরণ পর্যন্ত যে গতিবেগ কাজ করে গেছে, তারই অন্য নাম প্রেরণা। অর্থাৎ কবিতার প্রেরণা কোনো অশ্রুতপূর্ব বার্তার অলৌকিক অভিঘাত নয়, তার নিজের অন্তর্গত স্বভাব। সেই স্বভাব নির্ধারিত দৈবের দিকে কবির অক্লান্ত প্রস্তুতি, ভাষাকে সবশে আনার জন্য নিরন্তর পরিশ্রম। যা কিনা ছিল বর্জনীয়, সেই দৈব অবশেষে হয়ে দাঁড়ালো দৈনন্দিন থেকে ভাষার মুক্তির, এমনকি কবির স্বাতন্ত্র্যের নিশ্চিত অভিজ্ঞান। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব এরকম ভাবেই পরিচিত শব্দের অর্থানুষঙ্গ বিস্তৃত করেন, রচনা করেন ভাষার কবিতা হয়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে দুরূহ একাধিক কূটাভাস, যার সরল অর্থে স্বভাব বলে ঠেকে না আমাদের, তাই যেন স্বাভাবিক। ধরা যাক সংবর্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত ঈশিত্ব শব্দটি। একটি কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে প্রযুক্ত বিশেষ্যটি কোন বিচারে প্রাসঙ্গিক? শব্দটিতে ধ্বনিতত্ত্বের লোকোত্তর
অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সহজতর অর্থে ঐশ্বর্যের ব্যঞ্জনা। প্রেরণা বা দৈবের ক্ষেত্রে একরকমের শব্দার্থগত দোলাচল, সেমান্টিক দোলাচল লক্ষ্য করেছি। ঐশী শব্দটি সচেতন প্রয়োগে দেখছি তুলনীয় এক দোলাচল। বিশেষ কোনো কবিতার বা কাব্য সংকলনের চমৎকারিত্বের ব্যাখ্যায় খেয়াল করছি বিনিয়ত সৃষ্টি ও অপরিমেয় প্রাপ্তির উভটান। দোলাচল, উভটান, দোতনা শব্দগুলি গুরুভার, বিদ্যায়তনিক, একাডেমিক, উচ্চমার্গীয়, কিন্তু সেগুলির যথেচ্ছ প্রয়োগ অলস মননের আশ্রয়। দুরূহ সমস্যা নিরসনে তারা বিশেষ কাজে আসে না। বুদ্ধদেবের রচনা থেকে আমরা অচিরেই বিদায় নেব, কিন্তু এটা নজর করার ব্যাপার যে কোন কবিতা শুদ্ধ, অর্থাৎ সবশ, স্বতন্ত্র ও স্বাভাবিক, তা কেবলমাত্র আধুনিক কবিদের লেখা পড়ে বিচার করা কঠিন, বস্তুত অসম্ভব। একথা বুদ্ধদেব বসু ভালোই বুঝতেন। বুদ্ধদেবের অনেক রচনাতেই আমরা আদিকাব্য ও উত্তর কাব্যের মধ্যে বর্গ বিচারের এক প্রবণতা লক্ষ্য করি। রাজশেখর বসুর রামকথার বাংলা রূপান্তর বিষয়ে বুদ্ধদেব লেখেন তাঁর রামায়ণ প্রবন্ধ। সেখানে তিনি আদিকাব্যের নির্মোহ সত্য কথন ও উত্তর কাব্যের খণ্ডিত সত্যের উপস্থাপনার তফাৎ দেখাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। রামায়ণ প্রবন্ধে সভ্যতার বয়সের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বয়োবৃদ্ধির এক প্রচ্ছন্ন সমান্তর লক্ষ্য করি। নিচের উদ্ধৃতিটিতে মহাকাব্য ইংরেজি এপিকের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস, মহাকাব্য নয়, বরঞ্চ সেখানে মহাকাব্য একরকমের উত্তর কাব্য, যেমন ভারবীর কিরাতোর্জুনিয়াম বা ভট্টির ভট্টিকাব্য। সে যাই হোক, তাতে বুদ্ধদেবের যুক্তির কোনো হানি হয় বলে আমি মনে করি না। এবারে উদ্ধৃতি। আদি কবির লক্ষণ পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির আমি যা বুঝেছি তার নাম দিতে পারি বাস্তবতা। সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়েলিজম এর চরম নমুনা মনে হয় দয়ার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ। বস্তুত মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্ম রূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয়নি, এবং পরবর্তীকালে সাহিত্য কলার বিচিত্র ঐশ্বর্য যুগ যুগ ধরে অবিরাম উদ্ভাসিত হতে পারত না যদি আদিকাব্যের সেই কৈশোর সরলতাকে, সেই অচেতন সত্যনিষ্ঠাকে মানুষ চিরকালের মতো পরিত্যাগ না করত। এখানে উদ্ধৃতি শেষ। পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বের পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে বুদ্ধদেব ফ্রিডরিখ শিলারের নাইভ ও সেন্টিমেন্টাল কবিতার ফারাকের কথা ভাবছেন। মাইমেসিসের কথা যখন বলি আমরা, তখন আমাদের জিহ্বা বাধ্যত দীর্ণ। একদিকে নিসর্গের নির্লিপ্তি দেখি আদিকাব্যে, তা মানুষের কৈশোর সারল্যের কারণে অকপট, অকরুণ, নাইভ। উত্তর কাব্যে নিসর্গ আছে বটে, সঙ্গে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সংরূপের অতীত কীর্তির অনুসরণ। মাইমেসিস শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এক আত্মবিভাজন। আর্ট কোন অর্থে মাইমেসিস? সে অনুকরণ করে থাকে কোন বস্তুকে? প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবনের বাস্তবকে, নাকি সেই বিশেষ শিল্প মাধ্যমের অতীত মডেলকে? হয়তো দুই ধরনের অনুকরণই গ্রাহ্য, কিন্তু উত্তর কাব্য সম্পর্কে একটি কথা নিশ্চিত করে বলা চলে, নিসর্গ ও সমাজের অনুকরণ উত্তর কাব্যে সম্ভব হয় কেবলমাত্র অতীত সাহিত্যকৃতির মধ্যস্থতায়। সেই অর্থে উত্তর কাব্য সরল নয়, বরং আত্মসচেতন, সেই অর্থে সেন্টিমেন্টাল। জার্মান ভাষায় শিলারের সন্দর্ভটি প্রকাশ পায় 1795 সাধারণার্থে। তার সিকি শতাব্দীর মধ্যে হেগেল তাঁর নন্দন তত্ত্ব সম্পর্কিত বক্তৃতা দেন হাইডেলবার্গ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যক্তি চেতনা নয়, সেখানে বিশেষ এক সংস্কৃতির জীবনে শিল্পের বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা হয় এক পরিণামবাদী ইতিহাসের দৃষ্টিতে। হেগেলের স্পিরিট মানুষ নামক প্রজাতির আদর্শায়িত পরিণতির দিকে বিবর্তিত হয় দ্বান্দ্বিক নিয়মে। মিশর ও ভারতের শিল্পকলা
তাঁর দৃষ্টিতে সরল এবং স্বভাবত স্থূল প্রাচীন গ্রিসের শিল্পকলার ধ্রুপদী সামঞ্জস্য তাদের ছিল না। এইরকম কোন পরিণামবাদী ঐতিহাসিক নিশ্চয়তায় বুদ্ধদেবের আগ্রহ ছিল না, এ কথা বলা বাহুল্য। যা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি তা হলো কবিতার দ্বৈত সত্তা, কবিতা লেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে এক নিরন্তর দ্বৈরথের প্রকৃতির ব্যাখ্যায় বুদ্ধদেবের শিলিত মনন নিয়োজিত হয়েছিল বারংবার। সে কাজে দ্বিধা ছিল, অনিশ্চয়তা ছিল, আবার সেই সমস্যার মর্ম স্পর্শ করতে তিনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। সেই সিদ্ধির প্রকাশ ঘটেছিল একজন কবির জবানিতে, তত্ত্বায়নের দায়িত্ব একবারের জন্যেও না এড়িয়ে গিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার আলোচনাতেই রয়েছে তার নমুনা। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লেখা শুরু করেন তার স্বভাবেরই প্রণোদনায়। একথা বলার পরে পরেই বুদ্ধদেব বলেন যে হয়তো শৈশবে ও কৈশোরে বাংলা ভাষা ভালো করে না জানার ফলেই সুধীন্দ্রনাথ কোনো সহজ সিদ্ধি চাননি, হতে চাননি স্বভাব কবি। এর ফলে তিনি বুঝেছিলেন সেই সত্য যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত 20 বছরের সাহিত্য চর্চার প্রয়োজন হয়েছিল, বলছেন বুদ্ধদেব। কি সেই সত্য, কেমন তার উপলব্ধি? বুদ্ধদেব লিখছেন যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনি মাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। জড় চেতনার যুগ্মটিতে নানান দার্শনিক যুক্তি প্রতিযুক্তির ফাঁদ আছে। সে প্রসঙ্গ আপাতত তোলা থাক। খানিক আগে যা বলেছি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলতে পারা যায় যে ভাবকে স্বভাবকে স্বাভাবিকে পরিণত করার সংগ্রাম আধুনিক শব্দমনস্ক কবিতার মুখ্য শর্ত। অন্তত বাংলা সাহিত্যে উচ্চ মার্গীয় আধুনিকতাবাদের উন্মেষ পর্বে এমনটাই মনে করেছিলেন সেই আধুনিকতাবাদের অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও স্থপতি বুদ্ধদেব বসু। সমূহের পরতান্ত্রিক ভাষাকে এই যুদ্ধের আগুনে ব্যক্তি মননের স্বাতন্ত্র্যে ঢালাই করে নিতে না পারলে সে ভাষা কবিতার নয়, অন্তত আধুনিক কবিতার নয়। এই অর্থে প্রমথনাথ বিশি বা সজনীকান্ত দাশের কবিতার ভাষা পরতান্ত্রিক, অবনীন্দ্রনাথের পালার ভাষা বা সুকুমার রায়ের কবিতার ভাষা নয়। সার্থক আধুনিক কবিদের লেখার মতোই অবনীন্দ্রনাথ এবং সুকুমারের কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র তথা স্বাভাবিক। ভাষা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমগ্র চিন্তায় ছিল ফলবাদের প্রত্যাখ্যান। ভাষা যদি উপায় মাত্র হতো তবে মানতে হয় যে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জীবের ভাষা আছে। মানুষের জীবনে রয়েছে ভাষার অন্তর্গত শব্দ ছাড়াও না অন্যান্য মাধ্যম প্রয়োজন মেটানোর কাজে স্পর্শ, স্নায়ুর বিক্রিয়া, দেহভঙ্গি, আর্তনাদ, ইশারা, আস্ফালন, বিজয়োল্লাস, আদর, চুম্বন, শীতকার, এমনকি আদিম নৃত্যগীত। শব্দ দিয়েও নানা উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শাসকের আদেশ, আইন কানুন, তথ্য জ্ঞাপন, তত্ত্ব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সবেরই প্রয়োজন মেটায় ব্যাকরণ সিদ্ধ ভাষা। এ ভাষা সহজেই অনুবাদযোগ্য। বস্তুত জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্বিশেষ অধিভাষা তথ্য ও তত্ত্ব বিনিময়ের কাজে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অকৃত্রিম সামূহিক ভাষার চাইতে ঢের বেশি উপযোগী। কিন্তু উপযোগ ফুরিয়ে গেলে যে ভাষা ফুরিয়ে যায় না, থেকে যায় শেষহীন পরিশেষ সৃষ্ট। সে ভাষাই খাঁটি কবির আদি মাতৃভাষা। এখানে মাতৃভাষা বলতে অনুভব, আবেগ ও উপলব্ধির ভাষা তা বোঝানো হচ্ছে। তা কবির জন্মস্থানের ভাষা যাই হোক না কেন, সেই ভাষার অনুবাদ অনায়াস সাধ্য নয়। তাঁরই নাম কবি, বলছেন বুদ্ধদেব, যিনি আবেগের অভিঘাত থেকে যাত্রা করে সেই অভিঘাত থেকে মুক্তি দেন মানুষকে, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে রূপান্তরিত করেন সেই আধ্যাত্মিক সামগ্রীতে যাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলে থাকি। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে মালার্মের দিভেগাসিও থেকে যে গদ্যাংশ উদ্ধার করেছিলাম এর আগে, তারই অনুরণন অথবা সচেতনভাবে পরোক্ষ উল্লেখ দেখা যাচ্ছে এখানে।
সেই অনুচ্ছেদে মালায়ামে বলছেন যে প্রাণিত শব্দকে একবার মুক্তি দিয়ে কবি নিজে মুক্ত হবেন, মুছে ফেলবেন তার অস্তিত্বের চিহ্ন। দ্বিবেগেশনীয় প্রথম ভাগে গদ্য ও পদ্য সম্পর্কে তার সূত্রগুলির একটিতে মালায়ামে করছেন অনুরূপ এক মন্তব্য, যেটি আমি আগেও বলেছি, l'ouvre qui implique la disparition et le coutoir du poète। উদ্ধৃতিটির সূত্র মানে বুদ্ধদেব থেকে উদ্ধৃতিটির সূত্র 1957 সালে লেখা বুদ্ধদেবের এক প্রবন্ধে। 1955 সালে গঠিত হয় ভারতের প্রথম সরকারি ভাষা কমিশন। কমিশনের নিয়োগের সময়েই তার অনুসন্ধান ও সুপারিশের বিষয় স্থির করে দেওয়া হয় সংবিধানের 344 ধারা অনুসারে। কমিশনের প্রথম দায়িত্ব ছিল কোন কোন উপায়ে সরকারি কাজে হিন্দির ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় তা খুঁজে দেখা, আর দ্বিতীয়টি ছিল কোন কোন উপায়ে সরকারি কাজে ইংরেজির ব্যবহার কমিয়ে আনা যায় তা সুপারিশ করা। কমিশনের প্রতিবেদন 1956 সালে জমা পড়ার পরই 1957 সালে বুদ্ধদেব বসু সেটির বিরুদ্ধে লেখেন ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব নামে এক শানিত প্রবন্ধ, যেটি আজকের অবস্থা বিচার করলে, মানে আজকে দিল্লির যে সরকার যে রাজনীতি বিচার করলে মনে হতে পারে অবিশ্বাস্য মাত্রায় দূরদর্শী। ভাষার রাজনীতি ছাড়িয়ে বুদ্ধদেব যাচ্ছেন আরো এক পা এগিয়ে। বলতে চাইছেন যে চিন্তা মাত্রই ভাষার সৃজন। তার ভাষা দর্শনের মর্মে রয়েছে কবিতা বা ভাষার কাব্যসত্তা, যা তার প্রায়োগিক জ্ঞাপন বৃত্তিকে অতিক্রম করে যায়। ভাষার তেমন অভিব্যক্তি প্রধান মাত্রায় গদ্যপদ্যের মধ্যেকার পার্থক্য নিতান্তই গৌণ। এমন ভাষা চিন্তকরা ভাষাকে স্রেফ উপায়, কেবলই ইন্ডেক্সিক্যাল ভাবতে রাজি ছিলেন না। অন্তত কবিতার ভাষা তেমন পরাশ্রিত বলে মানতে চাইতেন না তারা। কোন ট্রু আইডিয়া সূচিত করেই বিদায় নেয় না কবিতার শব্দ, যেমনটা চেয়েছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিক জন লক। শব্দ কোনো নিত্য ভাব নির্দিষ্ট করবে, নয়তো সে হয়ে পড়বে অধ্রুব, অনির্দেশ্য। দর্শন বা বিজ্ঞানের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, আইন বা নীতির দিক থেকে ভাবলে অধ্রুব ভাষার মধ্যে বিপজ্জনক সম্ভাবনা আছে। ভালো মন্দ, সত্য মিথ্যা, ঠিক ভুল উভয়কেই প্রতিপন্ন করতে পারে অস্থির, অধ্রুব, ইঙ্গিত ঘন ভাষা, করতে পারে প্রায় নিরপেক্ষভাবেই। এই কারণেই লক শব্দের বহুগামী ব্যঞ্জনাধর্মীর কারবারিদের জোচ্চোর ঠাউরেছিলেন, পারফেক্ট চিটস। দর্থের কলঙ্কে অবশ্যই কবিরাও কলঙ্কভাগী। মালায়ামের কাব্যতত্ত্বে শব্দের অনচ্ছ ও স্বয়ংভূ মর্যাদা থেকে ফার্দিনান্দ দে সোসিয়া গঠনবাদী ভাষাতত্ত্ব, যা 20 শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে প্রচার পেতে শুরু করে, 1892 সালে প্রকাশিত ফ্রেগে সেন্স ও রেফারেন্সের সূচিত অর্থ ও সূচিত বস্তু, ক্রিয়া বা ভাবের পার্থক্য সম্পর্কে বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে 1950 সালের মনরো বিয়ার্ডসলি, উইলিয়াম উইমস্যাট প্রমুখ মার্কিন নিউ ক্রিটিসিজম, আনন্দবর্ধনের ধন্যালোক গ্রন্থে কাব্যে ব্যঞ্জনার ভূমিকা সম্পর্কে অভিনব গুপ্তের টিকা থেকে 1897 সালের পঞ্চভূত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা বিরোধী কাব্য ভাষার ধারণা। আমি এক নিঃশ্বাসে এগুলো বলে গেলাম, কারণ এই সমস্তই বুদ্ধদেব তাঁর বিরল মনীষায় আত্মীকৃত করেছিলেন। তার সঙ্গে নিজের মতো করে তিনি সমন্বিত করেছিলেন 18 শতকের দার্শনিক ইয়োহান হামান এবং ইয়োহান হার্ডারের উপযোগবাদ বিরোধী ভাষাতত্ত্বকে। সন্দেহ অযথা নয় যে বুদ্ধদেব হয়তো আইসায়া বার্লিনের গবেষণার সাহায্য নিয়ে থাকবেন এ ব্যাপারে। বুদ্ধদেব তাঁর প্রবন্ধে হামান ও হার্ডার দুজনেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আবার একই পৃষ্ঠায় দেখছি দার্শনিক ফ্রিডরিখ হাইনরিখ ইয়াকোবির নাম। এটা আইসায়া বার্লিনের ঠিক তাই ছিল। হামানকে উদ্ধৃত করে লিখছেন বুদ্ধদেব যে কবিতাই মানব জাতির মাতৃভাষা। যুক্তির বিনিময় নয়, জ্ঞাপন ক্রিয়া নয়, মানুষের ভাষায় আগে এসেছে প্রতীকী চিন্তা ও রূপক, অতঃপর সংগঠিত ভাষা আমাদের সমাজ ও বিশ্ব সংসারের মধ্যে উপলব্ধি ও চিন্তার মধ্যে নিরন্তর সালিশি করে চলেছে। আজকের ভাষাবিদ বলতে পারেন, এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে,
যে ভাষা ভিন্নতর অর্থে হতে পারে এক উপায় ইনস্ট্রুমেন্ট। লকের অনুগামীদের ভাবনায় ভাষা শেষ বিচারে চিন্তার প্রতিরূপ, যে চিন্তা নিজেই কিনা এক মানসিক প্রতিরূপ। সাম্প্রতিকতর কালে অনেক গোত্রের তাত্ত্বিক বলেন যে অনেক ধরনের আচরণের মাধ্যম হলো ভাষা, এবং চিন্তাও সেরকম আচরণের মধ্যে একটি। তবে আজও ভাষাকে সাবেক অর্থে প্রায়োগিক বলে ভাবতে পছন্দ করেন অনেকেই। চিন্তা করি চিন্তার নিজস্ব সংকেতে, আর কথা বলি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর জনরীতি মান্য ভাষায়। ব্যক্ত ভাষা আসলে চিন্তার স্বরলিপি, শ্রাব্য তর্জমা। এটা আমার কথা নয়, এটা ভাবতে অনেকে ভালোবাসেন। সত্যিই তো, নইলে বিষয়ীর, এমনকি সাহিত্যকারের শব্দচয়নের তাৎপর্য থাকে না আর। তবুও এ পথে একটি সমস্যা আছে। বিষয়ীর চিন্তা যদি হয় তার ভাষার অর্থের উপর নির্ভর, তার প্রত্যয়ের তর্জমা, তবে যদি তার প্রত্যয়ের কোনো ভ্রান্তি মানি, তবে তার সেই চিন্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয়। কবির অবশ্য তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা নয়। কবির কাজ তো ভ্রমণ, শব্দের ভ্রমে ইন্দ্রিয় ও চেতনার উদ্যানে ভ্রমর বৃত্তি। তাদের কাজের ভিত্তি ভ্রম ও ভ্রমণ। লাতিন ভাষায় এরারে মানে ভ্রমণ, আবার ওই শব্দ থেকেই এসেছে এরর, চ্যুতি। সব কবি এক অর্থে নাইট এরন্ট। নয়তো লকের অতিযৌক্তিক জগতে বা প্লেটোর আদর্শ বিশ্বকল্পে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে অস্থিতির ভয় নেই, প্রতারক কবির ঠাঁই নেই। হয়তো বুদ্ধদেব কাব্যের নিত্য ধর্মের ধারণার পক্ষে সওয়াল করেন বিবাদাত্মক প্রবন্ধটিতে, পোলেমিক্যাল অর্থে বিবাদাত্মক। অভিযোগ উঠেছেও যে বুদ্ধদেবের ভাষা দর্শন অপরিহার্যবাদ এবং পর্যবসনবাদের দোষে দুষ্ট, এসেনশিয়ালিজম, রিডাকশনিজম। ভাষার আদি ধর্মই যেহেতু কাব্যিক, সেহেতু কাব্য ধর্মের অন্তঃসার কোনো বিশেষ কালাপক্ষী নয়, অন্তত এই রচনায় নয়। আবারও সেই মালার্মী স্পৃষ্ট অনুচ্ছেদটিতে তাঁরই নাম কবি, যিনি আবেগের দৈহিক অভিঘাত থেকে যাত্রা করে সেই দৈহিক অভিঘাত থেকে মুক্তি দেন মানুষকে, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে রূপান্তরিত করেন সেই আধ্যাত্মিক সামগ্রীতে, যাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলে থাকি। আমাদের এই আদি কবি একাধারে কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জনক। তাঁর চিত্তে আবেগ থেকে জ্ঞান নিষ্কাশিত হয়ে আবার সঞ্জীবিত হয়েছে আবেগে। বিশ্বপুরাণ থেকে মানবেতিহাস বিশ্লিষ্ট হবার পর ইতিহাস আবার পুরাণের স্রোতে মিশ্রিত হয়ে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। এমন বাক্য পড়লে আজকের ছাত্র বুদ্ধদেবকে বলবেন অপরিহার্যতাবাদী, এসেনশিয়ালিস্ট। সন্দেহ নেই বুদ্ধদেব এমন বাক্য প্রায়শই ব্যবহার করেছেন তাঁর লেখায়। সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টিধর্মী রচনার সাধারণ নাম ছিল কাব্য। যে বচন আমাদের অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয় তাই কাব্য। জার্মান ভাষায় কবি বোঝাতে ডিক্সটা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আবার ডিক্সটেন মানে কবিতার মতো উত্তম রচনা সৃষ্টি করা, তার সেই রচনার গদ্য হলেও ক্ষতি নেই। এরকম কথা আমরা পাবো বুদ্ধদেবের অন্য এক প্রবন্ধে। সাহিত্যের যা সার এসেন্স, তাই কবিতা। কবিতা বলে তাকেই যা বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, মন্তব্য নয়, যা জীবনের মুকুর মাত্র না হয়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি হয়ে ওঠে। আর এই অর্থে এমন কোনো শিল্পকলা নেই যা কবিতার দ্বারা আক্রান্ত না হয়। সব সময় নয়, নিয়ম হিসেবে নয়, কিন্তু কখনো কখনো। কথাটি তিনি বলছেন এক দৃশ্যে দুই কবি প্রবন্ধে, যেখানে দুজন কবির একজন হচ্ছেন গদ্য লেখক দস্তয়েভস্কি। বোঝাই যাচ্ছে ওয়াল্টার পেইটার 1877 সালে দ্য স্কুল অফ জর্জিওনি নামের বিখ্যাত প্রবন্ধে সঙ্গীতের জন্য যে উঁচু আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, বুদ্ধদেব তা দিচ্ছেন কবিতাকে, যেন বলতে চাইছেন all art constantly aspires towards the condition of poetry. সাহিত্যের তথা তাবৎ শিল্পকলার এই সার, যার অপর নাম কবিতা, তাকে কি আমরা বিশুদ্ধ কবিতা বলবো? বুদ্ধদেব বসুর অনেক অনুগামী ও সমালোচক বিশেষণটি ব্যবহার করে থাকেন।
কবিতার ভাষা থেকে বিবরণ, বর্ণনা, মন্তব্য নির্বাসিত করলে যা পড়ে থাকে তার সমাজে বা মননে তার মূল্য কি? কবিতা পড়ে আমরা যা জানতে পারি বা জানতে চাই তা কোন অর্থে জ্ঞান, আর তার মূল্যটাই বা কতটুকু? কবিতার কগনিটিভ ভ্যালু অস্বীকার না করলেও তাকে নিতান্তই অকিঞ্চিতকর বলে মনে করেছেন আমাদের সময়ের অনেক তাত্ত্বিক। এর উত্তরে বুদ্ধদেব হয়তো বলতেন, কবিতা থেকে আমরা শিখতে পারি কবিতারই কথা, সেটি শিল্প, সংরূপ, ভাষা, ইতিহাস। কবিতার বক্তব্য একটা থাকে নিশ্চয়ই, সব মহৎ শিল্পেরই থাকে, কিন্তু তা আমাদের কাছে প্রত্যয় বা প্রস্তাবের আকারে দেখা দেয় না, ধরা দেয় না, বরঞ্চ তা প্রকট হয় এক বাস্তব সাক্ষাৎ পরিচয়ের নতুন অভিজ্ঞতা হিসেবে। এবং কবিতার এবং ব্যাপ্তার্থে শিল্পকলার জ্ঞানীয় মূল্য এ কারণেই ক্ষয় প্রবণ নয়। রচনাকাল আর পাঠকালের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও পুরনো পাঠ্যবস্তুকে নতুন কালের পাঠক তার নিজের কালের অবস্থান থেকে করতে পারেন নতুন প্রশ্ন, খুঁজে পেতে পারেন এমন প্রজ্ঞা যা সব কালের পক্ষে সমান সত্য নয়, তবে তার নিজের কালের বিচারে সত্য বলেই মূল্যবান। দার্শনিক হান্স গিয়র্গ গাদমেয়ারের স্মরণীয় সূত্রে টেক্সটের কগনিশন প্রতিনিয়তই রিকগনিশন, নিজেকে নতুন করে চেনা। টেক্সটের সঙ্গে এনকাউন্টার হলো বাধ্যত সেলফ এনকাউন্টার। এখানে অনেকেই ভুল করে বসেন, যদিও সেই ভুল ধারণার নেপথ্যে বুদ্ধদেবের ইতস্তত কিছু পদ্য এবং তাঁর সময়কার সাহিত্য ও রাজনীতির শিবির বিভাজন খানিকটা হলেও দায়ী। বিশুদ্ধ কবিতার কাছে বুদ্ধদেবের দাবি ছিল তার শেষ বিচারে হয়ে উঠবে কবিতা সংসারের রোগ জীবাণু মুক্ত, কলা কৈবল্য সিদ্ধ, হীনার্থে নির্ভেজাল কবিতা নয়। বুলি সর্বস্ব সৃজন শ্রমে অনিচ্ছুক কবিতায় রুচি ছিল না তার। অন্য উদ্দেশ্যের উপায় হিসেবে যারা কবিতাকে ব্যবহার করতে আগ্রহী তাদের অগ্রাধিকারের বোধ সম্পর্কে তার মনে সংশয় ছিল, যেমন ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো অবিসংবাদী কবি প্রতিভা সম্বন্ধে। অলস কবির অশিক্ষিত দম্ভ পীড়িত করত তাকে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিশুদ্ধ বিশেষণটির সম্পর্কে তার ছিল অহেতুক কোনো ছোঁয়াচ বাঁচানো সূচিবাই। সমাজ বিমুখ কবিতায় বিশুদ্ধ, সমাজ বা রাজনীতির স্পর্শে কবিতার জাত যাবে এমন মূঢ়তা তার লেখায় পাওয়া যায় বলে জানি না। 2019 সালের গত বছর জানুয়ারি মার্চ সংখ্যার 69 সংখ্যক কৃত্তিবাস পত্রিকায় আমার এক প্রিয় কবি হিন্দল ভট্টাচার্য লিখেছেন আর এক প্রিয় কবি আলোক সরকার বিষয়ে প্রবন্ধ। আলোক সরকারের অন্ধকার উৎসব সংকলনের অন্তর্গত শিল্পীর আঙুল কবিতাটির নিবিড় পাঠকালে তিনি তুলেছেন এক সঙ্গত প্রশ্ন, বিশুদ্ধ কবিতা আদৌ প্রকৃতির অন্তরতম কথাগুলির বহুস্তরীয় নানা রঙের কথাগুলিকে রক্ত মাংস সহ ধরতে পারে কিনা? হিন্দুর প্রশ্ন করছেন। কবির মনেও অন্তত অন্ধকার উৎসবের কবিতাগুলি রচনার সময় এই সংশয়, এই ভাবনার দোলাচল কাজ করতই। তিনি উচ্চারণ করেন, অশ্রুত ধ্যানের চেয়ে সুরের তরঙ্গ বেশি ভালো। আমি ভাবি মিলনী সংগ্রাম নাকি অস্বীকৃত রুক্ষ এলোচু। অশ্রুত ধ্যানের চেয়ে সুরের তরঙ্গ বেশি ভালো, প্রশ্নটি হিন্দলের প্রবন্ধের শীর্ষক। কিন্তু কবিতার বিশুদ্ধি বলতে কি বুঝছেন আলোচক? শিল্পের শাশ্বত রূপ, প্রত্যেক শিল্পীর ভাবনায় থাকে সেই রূপ। একটি দৃশ্যকে দেখে তার মধ্যে থেকে সেই শাশ্বত স্বরূপকে খোদাই করে যাওয়াই তার কাজ বলছেন হিন্দল। কিন্তু অন্ধকার উৎসবের কবির মতো একালের কবি প্রবন্ধকারের মনে আছে এমন এহেন বিশুদ্ধি সম্পর্কে এমনই এক সংশয়। এবারে আমি হিন্দল থেকেই পড়ছি, কিন্তু রক্ত মাংসহীন বিশুদ্ধ শিল্প কি শাশ্বত স্বরূপ? প্রশ্নটি জানান দিচ্ছে যে বিশুদ্ধি এক সংস্কার, যা বিশুদ্ধ তা শাশ্বত নয়, কারণ রূপ পরিবর্তনশীল। স্বরূপ নামে কোনো অন্তঃসার স্বভাব কবির স্বভাবের মতোই
মুক্ত ধর্মে স্থির নয়, তার শ্রমসিদ্ধ এক অনুভব, হয়তোবা ক্ষণিক অনুভব। আমাদের চকিতে মনে পড়তে পারে সুধীন্দ্রনাথের ক্ষণবাদের কথা, তার সমাজলগ্ন নশ্বরবাদের কথা। সুধীন্দ্রনাথের এই দিকটির প্রতি আকর্ষণ শুধু নয়, বিশেষ মুগ্ধতা ছিল বুদ্ধদেবের। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য সংগ্রহের ভূমিকা পড়লেই এই কথার সমর্থন মিলবে। সুধীন্দ্রনাথ মিনারবাসী ছিলেন না, সকালের জীবন ও জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হয়ে আছে তার কবিতা, লিখছেন বুদ্ধদেব। পরিচয় পত্রিকার প্রকাশ, সাহিত্যিক ও মনীষীদের স্বগৃহে শুক্রবারের আড্ডায় আমন্ত্রণ, একাধিক ভাষা থেকে অনুবাদ কর্ম, ছোট গল্প ও পুস্তক সমালোচনা রচনা, এসবই তাঁর কবিতার ইন্ধন। এই সমস্ত কিছুর প্রভাব ও অভিঘাত, উদ্বৃত্ত অনুষঙ্গ, তাদের যোগ ও বিয়োগের অঙ্কে সর্বশেষ যে ফলটুকু দাঁড়ায়, তার কবিতা তো তাই। যা বলা হলো তা বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে অনুলাপ বাক্য মাত্র। বন্দির বন্দনার কবির কাছে কে না জানে অশ্রুত ধ্যান ও সুরের তরঙ্গের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় কবিতা। উক্তিটি যদি যথার্থ না হতো, তবে বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশকে আধুনিক কবিতার জগতে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম বলে বরণ করে নিতেন না বুদ্ধদেব। জীবনানন্দের বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা এবং মননরূপী শয়তান বা দেবতার পরামর্শে লেখা কবিতা, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতের প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আরো নিবিড় ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে, কথাগুলি বুদ্ধদেবের, একই মাত্রার মান পেয়েছে বুদ্ধদেবের স্মরণ লেখে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো জীবনানন্দের আত্মমগ্নতার মধ্যে নির্বিণ্ণ বিকার খুঁজতে আগ্রহী হননি বুদ্ধদেব, বরঞ্চ তাঁর জীবনানন্দের শানিত সমাজ মনস্কতা, নিজেরই কবি প্রতিভার অভিশাপে তার দুঃসহ নিঃসঙ্গতার গ্লানি, মধ্য ও শেষ পর্বের কবিতায় তাঁর সংক্ষুব্ধ বিমমিষা, শব্দবন্ধটি বুদ্ধদেবের, এসবই শ্রদ্ধার্হ বলেই বিবেচিত হয়েছে তার লেখায়। মনে রাখা প্রয়োজন, তরুণ জীবনানন্দ এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে তার বিশ্ব সংসার ব্যাপী মঙ্গলবোধ বিষয়ে নিজের বিনম্র তথাপি নিঃসংশয় প্রকাশ করেছিলেন। অগ্রজ কবির রচনায় উচিত কখনো অনাস্থার ঈষৎ আভাস সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর রচনায় আরো অনেক এরকম উদাহরণের কথা ভাবা যেতে পারে। সবচাইতে স্মরণযোগ্য বোধ করি বোদলেয়ারের তর্জমার ভূমিকা। কবি কাজে লাগেন না, কবি দর্পণের সামনে দিন যাপন করেন, কিন্তু সেই ড্যান্ডিজমের অহংকারের গায়ে লেগে থাকে দৈনন্দিন ক্লিন্নতার সমস্ত দাগ। বোদলেয়ারের পারি যে ছবি হাজির করেন কবিতায়, তা নির্বাসিত শরণার্থীদের এক শহর, বাতিল মানুষদের দুনিয়া, বন্দি পশু, বৃদ্ধ ষাঁড়, উন্মাদ নারী, ভিনদেশি বেশ্যা, মাতাল ও নাস্তিমানেরা। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে এদের সকলের সঙ্গেই কবির একাত্মবোধ নিবিড়। ঈশ্বর বিশ্বাসী কবি সমাজ প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলবেন, লিখবেন একান্ত আত্মমগ্ন কবিতা, এই সিদ্ধান্ত নিছক ভ্রান্ত। বস্তুত শঙ্খ ঘোষের কবিতার পংক্তি থেকে ধার করে বলা যায় যে পথই এই কবির আড়াল। বোদলেয়ারের পারি বিষয়ে বুদ্ধদেবের মন্তব্যের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে পড়তে পারি সদ্য প্রয়াত অলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের স্বীকারোক্তি। 1988 সালে প্রকাশিত ধুনুরি দিয়েছে টঙ্কার বইয়ের কবিতায় আস্তিক কবি ছিল পরমা নিষ্কৃতির তাড়না। পরমা নিষ্কৃতি অলোক রঞ্জনের উদ্ভাবিত ক্যাথারসিসের বাংলা। কিন্তু এবার আমি উদ্ধৃতিতে যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় নান্দনিক সমাধা, কোথায় কি? ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে পূর্বধার্য কাব্য মীমাংসার জায়গা নিল চ্যালেঞ্জ সঞ্চারী কাব্য জিজ্ঞাসা। আমার প্রতিটি অনাস্থার সেই দোলাচল লুকিয়ে থাকেনি, আমার ঘনিষ্ঠ পাঠকদের কাছে এই তথ্যও গোপন থাকেনি যে জগৎ জোড়া শরণার্থীদের সঙ্গেই আমি তখন থেকে অষ্টপ্রহর সম্পৃক্ত হয়ে আছি। বোদলেয়ারের ভূমিকার পংক্তিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আশ্চর্য হই আমরা। দেখে আশ্চর্য হই না
যে বামপন্থী আপাত বিচারে নিরীশ্বরবাদী কবি শঙ্খ ঘোষ প্রয়াত বন্ধুর এই পংক্তিকটি স্মরণ করেছেন তার সাম্প্রতিক স্মৃতিচারণায়। দেখিয়েছেন কি মসৃণতায় অলোক রঞ্জন গড়ে তুলেছিলেন সমাজ আর ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর আর প্রয়োজন দেখি না, এটুকুই আবার বলার যে কবির সবশ স্বাভাবিকতা লোকযাত্রা থেকে মুক্তি নয়, কবিতার স্বাতন্ত্র্য কেবলমাত্র ভাষার অনিবার্য পরতন্ত্র থেকে ক্ষণিক পাঠকালের জন্য হলেও এক রকমের উদ্ধার। আরো একটি ব্যাপার ভেবে দেখার মতো, শব্দার্থ বিদ্যার দিক থেকে দেখলে নৈতিক উক্তির সঙ্গে কবিতার ভাষার এক গোপন যোগ আছে, যা নীতি নিরপেক্ষ অথবা নীতিবিমুখ কবিতাও সম্ভবত এড়িয়ে যেতে পারে না। সব নৈতিক, ইংরেজি এথিক্যাল অর্থে নৈতিক, বাক্যের আশ্রয় হচ্ছে আবেগ। বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা নির্ভর আশ্রয় বাক্যের মতো তার সত্য যাচাই করা সম্ভব নয়, এমন এক ধারণা ছিল এর মতো ইমোটিভিস্ট দার্শনিকদের, যদিও ধারণাটির শিকড় 18 শতকের মাঝামাঝি ডেভিড হিউমের লেখাতেও মিলবে। আজ প্রায় 70-80 বছর ধরে এ নিয়ে বাদানুবাদ চলছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, আবেগাশ্রয়ী কবিতার উক্তি যদি নীতিবাক্য না হয়, তার তত্ত্ববিদ্যাগত মর্যাদা কি তবে? অন্টিক স্ট্যাটাস। আমাদের সময়কার নামী দার্শনিক মাইকেল ডামেট 1993 সালে ভাষা দর্শন সংক্রান্ত এক বইয়ে, দ্য সিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনারা হয়তো জানেন বইটার কথা, বইয়ে বলছেন যে কোনো বাক্যের অর্থের তত্ত্ব বাক্যের বলের বা ফোর্সের তত্ত্বের ব্যতিরেকে বিচার করা সম্ভব নয়। যদিও নীতি দর্শন নিয়ে আলাদা করে কথা হচ্ছে না, তবু মনে করা যেতে পারে যে প্রাবল্য খর্ব হলে নৈতিক বাক্য অর্থভ্রষ্ট হতে বাধ্য। একই কথা বলতে পারি আবেগ ঘন এবং ইঙ্গিতময় কাব্য ভাষা সম্পর্কেও। নৈতিক বাক্যের মতো এমন ভাষার আশ্রয়ও হতে পারে আবেগ, এবং হয়তো এই কারণেই অন্তর্মুখী কবিতার ভাষা অলোক রঞ্জনের স্বপ্রণোদিত কাব্য মীমাংসার মতোই আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ব্যক্তি জীবনের আবেগ বা সামূহিক জীবন যাপনের নীতির প্রাবল্য থেকে যে ভাষা পরিত্রাণ কামনা করে, সেই ভাষাই হয়ে পড়ে হীনার্থে পরতান্ত্রিক। ডামেট কথিত ফোর্সের তত্ত্বই কবিতাকে দেয় যতেক উদ্ভাবনার শক্তি, স্খলিত করে অভ্যস্ত ব্যাকরণ, অন্যয়, অর্থানুষঙ্গ, পরিচিত শব্দের প্রয়োগে চকিতে নিয়ে আসে অনাস্বাদিত ব্যঞ্জনা। যেন ভাষার সেই শক্তি যেমন প্রবল ও ঘনীভূত মাত্রায় দেখা দেয় কবিতায়, তেমন আর কোথাও দেয় না। কবি নই, দার্শনিক নই, এমনই মনে হয় আমার কবিতার নিবিষ্ট চিত্ত পাঠক হিসেবে। আগে বলেছিলাম যে ভাষা বাধ্যতই লৌকিক, বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর সামূহিক জীবনে বিশেষ ভাষার স্থিতি ও গতি। কবিতার ভাষাও এই লোকযাত্রায় সামিল। তার ভাষা কোনো নিরঙ্কুশ অর্থে স্বতন্ত্র নয়, শ্রেষ্ঠ কবির ক্ষেত্রেও নয়। ভাষার পক্ষে কোনো কাল্পনিক আত্মমুখীন লক্ষ্যে অবিচল থাকা, অটোট্যালিক থাকা অসম্ভব। সেই অসম্ভাব্যতার কথা না হয় বাদ দিলাম। কবিতায় দৈনন্দিনের অনুপ্রবেশের অবরোধের কত চেষ্টা হয়েছে, আবার সেই অপচেষ্টা প্রতিহত করার কত বহুবিধ আন্দোলনও আমরা দেখেছি দূর ও অনতিদূর অতীতে। কবিতায় এহেন অবাস্তব স্বাতন্ত্র্য নয়, বুদ্ধদেবের অনিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ছিল এমন কাব্য ভাষা যা প্রত্যয়ের সংকেত বা জ্ঞাপন বৃত্তিকে তার নিয়তি বলে ভাববে না, যে ভাষা ডিলথাই প্রভাবিত হাইডেগারের বর্ণনায় তার কাজ ফুরিয়ে যাবে না, নট ইউজড আপ। ইংরেজি করে বললে যে ভাষা নট ইউজড আপ ইন ইউজফুলনেস, এটা অ্যালফ্রেড হফস্টাটারের অনুবাদ। হাইডেগার ছিলেন নব্য কান্টপন্থী, আবার তার বিপরীত প্রান্তে আরেক ঘরানার নব্য কান্টবাদী দার্শনিক কাসেরা মনে করতেন যে মানুষের স্পিরিট, আত্মা বললে স্পিরিটের ভাষান্তর হয় না, যে কোনো প্রামাণ্য কাজে জ্ঞান মার্গের সমস্ত প্রক্রিয়ার মতোই সৃজনক্ষম। ভাষা কোনো বস্তুর উপস্থিতি জানান দেয় না কেবল, তার মধ্যে যে সৃজনাত্মক সামর্থ্য রয়েছে তাতে চিহ্নিত বস্তুতে আরোপিত হয় তাৎপর্য, মিনিং।
শব্দের মারফত বয়ে আনে ভাব ও অর্থের ভার, আইডিয়া এন্ড মিনিং। আজকাল পোস্ট হিউম্যানিস্ট আমল, এখন হিউম্যান স্পিরিট ইত্যাদি বললে তীর্যক উপহাসের লক্ষ্য হতে হবে। কাসিডারের প্রসঙ্গ উত্থাপনের উদ্দেশ্য একটি, এই এপিস্টেমোলজি ভাষ্য বুদ্ধদেবের কাব্য ভাষা সম্পর্কে বেশ মানিয়ে যায়। তার ভাববাদী জড়বাদী ইত্যাকার দ্বিধা বাঙালির চিন্তাকে বিড়ম্বিত করত এককালে খুব। তার মধ্যে শিবিরে শিবিরে টক্কর যতটা ছিল, দার্শনিক অনুশীলন ততটা ছিল না। অনেক বামপন্থীর সেকালে অজানা ছিল যে আর্নল্ড হসারের মতো মার্ক্সবাদী শিল্পতাত্ত্বিকের শেষ দিকের রচনায় শিল্প নির্মাণের এই সৃজনাত্মক মাত্রার উপর জোর দেওয়া হয় বেশি। তার আগেকার কট্টর বস্তুবাদী বিশুদ্ধতার পুনঃপাঠ হিসেবে হয়তোবা। কথার সে ভার নামিয়ে কবিতার ভাষা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সেই কথাটাই বলা যায় যা জাক দেরিদা বলেছিলেন রুশোর গদ্য বিষয়ে, কবিতা শব্দকে সজ্ঞানে অহংকারের মতো জাহির করে পাঠের শরীরে। কবিতা ইনস্ক্রাইবস টেক্সচুয়ালিটি ইন দ্য টেক্সট, এটা গায়ত্রী স্পিভাকের ইংরেজিতে তর্জমা। দৈনন্দিন ভাষার নেই সেই অহংকার, তার নিতান্তই পরতান্ত্রিক। শেষ করি আমার প্রিয় আর এক কবি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের এক কবিতা দিয়ে। 1999 সালে প্রকাশিত জলয়াসমিন সন্নিধিং কুরু বইতে কবি জন্মাবেন বলে শীর্ষক 16 পংক্তির অক্ষরবৃত্তে লেখা 12টি কবিতার গুচ্ছের একটি কবিতা পড়ছি। কবিতাটির নাম করতল অন্তর্মুখী। একটি শিরোলেখ আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে, পৃথিবী সংকল্প করে আকাশ হব। পড়ছি আমি। অবেলার শেষ হাসি, এরা তার কিছুই বোঝে না। মৃত্তিকার অভিশাপ রূঢ় জনরব এসে পড়ে। অমৃতের নদী তাকে কিছুতেই ফেরানো যাবে না। ওরা তাকে বিষ বলে ফেনিল পাত্রটি মুখে ধরে। সূর্যের সমস্ত রশ্মি এসে পড়ে আলোকিত হোক। যে মন্ত্রে পুতুল আমি প্রতিমায় করেছি সঞ্চার, সবচেয়ে পাওয়াকেও পেয়ে তবু ফেরাই অমোঘ। আমাকে কাঁদাবে বলো এই রূঢ় জনতার ভার। বিকালের দিকে মুখ দেখার হবে না, সুদূর দিনান্ত মাঠের দিকে নিয়ে চলে সমাজ বেষ্টনী। ওখানে ভিড়ের মধ্যে আজ আমার শাস্তির আলোচনা। ভ্রষ্ট আমি করি নাকি শতাব্দীর শুদ্ধ অন্তপুর। হে কুমারী, তুমি জানো আমার আকাঙ্ক্ষা লোকোত্তর, সেখানে তুমিও নেই, তোমার ক্রমশ উদ্ভাবনা। পুরনো বিশ্বের মতো আমার এ প্রেম পুরাতনী, শির ছিন্ন করলেও রয়ে যাবে কবি অনশ্বর। সংহত কবিতাটিতে বৃহদারণ্যকের উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য বিবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উল্লেখ খুবই স্পষ্ট। অসু আর গরল মিশিয়ে অসুরের দল অমৃতের নদীকে বিষাক্ত করে, কিন্তু নদী ব্যাহত হওয়ার নয়। বৃহদারণ্যকের সৃষ্টি আখ্যানে মৃত্তিকা হলো বাক, তার মিলনেচ্ছা আকাশ তথা মনসের সঙ্গে, বাং মে মনসি প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রাণ যেন লোকোত্তর জগৎ। মানুষের দেহ হলো আকাশ, সূর্য তার জ্যোতির্ময় প্রত্যঙ্গ, ঠিক যেমন প্রাণের শরীর হলো জল আর তার দিব্য অঙ্গ চাঁদ। ঋক, যজুর, সাম, এই 3 বেদের প্রতীক বাং, মনস ও প্রাণ। পৃথিবী ও আকাশের মিলনে জন্ম কবিতার, গতি তার সূর্য ও পরমের অভিমুখে। বৈদান্তিক অনুষঙ্গের গুরুত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করেও কবিতাটি আমাদের কাব্য ভাষার উদ্ভব ও নিয়তির রূপক হিসেবে পড়তে পারি। জনরব, জনতার ভার যেন সেই অতি ব্যবহারে জীর্ণ ভাষা যা তার নবায়নের জন্য কবির জন্মের অপেক্ষায় থাকে। বিশুদ্ধ কবি তবু শতাব্দীর শুদ্ধ অন্তপুর ভ্রষ্ট করে, তার শাস্তি আলোচনা হয় সমাজ বেষ্টনীতে করে, কারণ কবি যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীর মতো লোকোত্তরের প্রত্যাশী। সব পেয়েও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ইহজীবনের যাবতীয় কল্পনীয় ঐশ্বর্য। রূঢ় জনতার ভার তাঁকে কাঁদাতে অক্ষম। নিজ কবিতার ভাষা, যার আপন পরিশ্রমের গুণে সবশ, নিজ মুদ্রা দোষে আলাদা হয়েও
দৈনন্দিন বিনিময়ের ভাষার বশ নয় তার কবিতা। জনতার অনুমোদনের প্রত্যাশায় লোকাভ্যাসের রসদ যোগানো স্বভাব কবিত্ব জাহির করার প্রয়োজন পড়ে না তার। সমাজ বেষ্টনী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন কবি, অথচ তাকে ঘিরে রেখেছে সেই বেষ্টনী যেখানে ভিড়ের মধ্যে তার শাস্তি আলোচনা হবে। সমাজের শুদ্ধ অন্তপুর অসুচি হয় তার উপস্থিতিতে, অথচ তার পুরাতনী প্রেম ছাড়া বিশ্ব নতুন করে উদ্ভাবিত হয় না। হে কুমারী, তুমি জানো আমার আকাঙ্ক্ষা লোকোত্তর, সেখানে তুমিও নেই, তোমার ক্রমশ উদ্ভাবনা। পুরনো বিশ্বের মতো আমার এ প্রেম পুরাতন। কবি জন্মাবেন বলে কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতাটির শিরোলেখ ছিল ভগবদ গীতা থেকে। যিনি কবি তিনি সব জানেন, সবচেয়ে পুরনো তিনি। কবি পুরাণ মনুসাচিতরম অনরোন্যাং। কিন্তু এখানেই খোঁজ পাই সেই কুঠাভাসের, যা আমরা বুদ্ধদেবের লেখায় দেখেছি। স্রষ্টা তথা তাঁর সৃষ্টি পুরনো বলেই তা চিরজায়মান, যা লোকোত্তর তার সত্তা কবিতার মতোই ক্রমশ উদ্ভাবনা। সেই সৃজনের সন্ধানে যে কবি শহীদ, কিংবা নিপীড়িত খন্টাসা আত্মঘাতী যে কবি, তিনি সমাজ বেষ্টনীকে, তার যৌথ ভাষাকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে দেন নতুন জীবন। শির ছিন্ন করলেও রয়ে যাবে কবি অনশ্বর। কেবল স্বগতোচ্চারণের সিদ্ধ কবিরা নন। সারমাদ কাশানি, দারাশিকোর সঙ্গে যার প্রাণদণ্ড হয়েছিল, ফেদেরিকো লোরকা, ওসিপ মান্ডেলস্টান, ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি, এলিনা শারমান, ডেবরা ফোকল, রামপ্রসাদ বিসমিল, আশফাকুল্লাহ খান, জীবনানন্দ দাস, পল চালান, সরোজ দত্ত, এরাও এদের মধ্যে পড়েন। মনে পড়ে যায় এমিলি ডিকিনসনের সেই রস্য কবিতাটি। The martyr poets did not tell, but wrought their pang in syllable, that when their mortal name be numb, their mortal fate in courage some. The martyr painters never spoke, bequeathing rather to their work, that when their conscious finger cease, some seek in art the art of peace. ওপরে যে শহীদ বা আত্মঘাতী কবিদের নাম করেছি, তাদের সকলের কবিতা ও কাব্যমীমাংসা বুদ্ধদেব বসুর কাব্যাদর্শের সঙ্গে মিলত না, সে কথা বলা বাহুল্য। বরঞ্চ তাঁরা ব্যক্তি জীবনে শ্রদ্ধেয় হলেও তাদের অনেকের কবিতাই অস্বাভাবিক, হীনার্থে পরতান্ত্রিক বলে মনে করতেন তিনি। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও নানাবিধ শাস্ত্রে ভূতপন্ন গীতা চট্টোপাধ্যায়ের রচনা মনে করিয়ে দেয় বাংলা কবিতায় আন্তর্জাতিক আধুনিকতাবাদের অগ্রপথিক বুদ্ধদেবের চিন্তায় নানা সৃষ্টিক্ষম দ্বিধার কথা। কবির দৈব বর্জনের সংকল্প বনাম দৈব বর্জনের অসম্ভাব্যতা, ভাষার সামূহিক সত্তা বনাম কবিতার ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দ্বৈরথ, আবেগধর্মী কবিতার আবেগধর্মী ভাষার স্বাধিকার বনাম গীতকাম কবির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বুঝাই যাচ্ছে উত্তর আধুনিক এই কালো পর্বেও বুদ্ধদেবের উপস্থিতি সমান প্রবল। এমন একজন মানুষের নামাঙ্কিত ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনারা, তাতে আমি কৃতার্থ বোধ করছি। উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার জানাই। স্বপন, প্রফেসর স্বপন চক্রবর্তী, তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। খুবই ভালো লাগলো আজকের দিনে। আমি ভাবছিলাম শুনতে শুনতে, কবি, কবিতা, কবিতার ভাষা নিয়ে এত সুন্দর বলা নিশ্চয়ই বিরল। আমি তো শুনিনি, আপনারা অন্যরা যারা আছেন নিশ্চয়ই আমার থেকে অনেক বেশি শুনেছেন, জানেন, কিন্তু আমি সত্যি খুবই কম এতটা সুন্দর এবং এরম ভাবে আলোচনা কমই শুনেছি। আমি অন্তত খুবই কম শুনেছি। অদ্ভুত সুন্দর বলেছো তুমি আজ। আর যেটা মনে হলো স্পেশালি সেটা হলো যে সত্যি বুদ্ধদেব বসুর জন্মদিন উপলক্ষে উপযুক্ত বক্তৃতা, এতটা উপযুক্ত বক্তৃতা যে পাবো বুঝতে পারিনি। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। কিন্তু সত্যি উনি যদি থাকতেন খুশি হতেন, ওনার পরিবারের যারা আছেন নিশ্চয়ই খুবই খুশি হয়েছেন যেভাবে বুদ্ধদেব বোসকে কেন্দ্র করে
আলোচনাটাকে সাজানো হয়েছে as well. সেটা কিন্তু আমি চাইনি, বা I did not ask you for a lecture that would involve Buddhadev Bose's own writings, but that is what you've done, and we are very grateful for that. That is because এটা তো inaugural সম্মান এটা দেওয়া উচিত। Thank you.